سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سمندر پر نہانے کی پابندی کی خلاف ورزی 4 افراد کی جان لے گئی۔ ہاکس بے پر نہاتے ہوئے 2 خواتین سمیت 3 افراد سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 10 افراد کو سمندر کی لہریں بہا لے گئی تھیں، ان میں سے 7 کو بچا لیا گیا۔ ایک شخص سی ویو پر نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ ساحل سمندر پر نہانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پولیس نے 7 افراد کو نہاتے ہوئے حراست میں لے لیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا ٹرٹل بیچ سمندر میں ڈوب کر 3 افراد کے جاں بحق ہونے کا نوٹس متعلقہ ایس ایچ او کے خلاف غفلت اور لاپرواہی برتنے پر محکمانہ کارروائی عمل میں لانے کا حکم دے دیا۔ سمندر میں نہانے پر پابندی کے احکامات کی خلاف ورزی مہنگی پڑ گئی۔ ایک ہی خاندان کے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ خوشی خوشی پکنک منانے والا خاندان سوگوار ہو گیا۔ ہاکس بے کے قریب ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمندر پر پکنک منانے گئے تھے۔ نہانے کے دوران 5 خواتین سمیت تمام 6 افراد لہروں کی نظر ہو گئے۔ تمام افراد کو سمندر سے نکال لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ایک مرد اور ایک خاتون نے ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ دیا۔ جامع خاتون کی شناخت نورین زوجہ شیرہ اور مرد کی ارشد کے نام سے ہوئی۔ ڈوبنے والے افراد کا تعلق لیاقت آباد کے ایک ہی خاندان سے ہے۔ آج کل سمندر رف ہے اور 144 بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ہٹ کے اندر فیملیز پکنک کے لیے آتی ہیں اور وہاں سے یہ نہانے کے لیے جیسے ہی نکلے اور سمندر رف ہونے کی وجہ سے یہ اس میں وہ ڈوب گئے۔ لائف گارڈ کے ذریعے بر وقت ان کو نکالا گیا۔ اس وقت ان کی سانسیں چل رہی تھی، لیکن ہاسپٹل میں جا کے 2 لوگ جو ہے اس میں وہ جان ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے۔ پولیس کے مطابق ایک شخص سی ویو پر بھی نہاتے ہوئے سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا۔ ڈوبنے والے شخص کی شناخت دانش کے نام سے ہوئی ہے۔ واضح رہے سمندر میں طغیانی اور بلند لہروں کی وجہ سے گزشتہ ماہ کے آغاز میں کمشنر کراچی نے آئندہ 2 ماہ کے لیے سمندر پر نہانے پر پابندی عائد کی تھی۔ پابندی کا اطلاق 14 جون سے 13 اگست تک ہے۔ ماری پور پولیس نے دفعہ 144 کے نفاذ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ پولیس پکنک پر آنے والے افراد کو رشوت لے کر ساحل پر جانے دیتی ہے۔ حق دو عوام کو، اس کے لیے جماعت اسلامی 26 جولائی اسلام آباد دھرنے کی تیاریاں جاری ہیں اور امیر کراچی مونم ظفر کہتے ہیں کہ دھرنے میں کراچی سے بھی قافلے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ جماعت اسلامی عوام کے لیے سڑکوں پر نکلی ہے۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی، بے روزگاری، بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور الیکشن نتائج میں مبینہ دھاندلی، جماعت اسلامی اسلام آباد دھرنے کی تیاریاں تیز، کراچی سے بھی قافلے روانہ ہوں گے۔ دھرنے کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر نکلی ہے۔ کراچی سے بھی بڑی تعداد میں شہری شرکت کریں گے۔ بجٹ کی صورت میں جو بم گرائے گئے ہیں، جو ٹیکسز عوام پر جو ہے وہ لاد دیے گئے ہیں، ایک طرف آئی پی پیز ہیں، کے الیکٹرک ہے جس کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، دوسری طرف بجلی کے بلوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں 10 قسم کے ٹیکسز ہیں جو عوام دینے پر مجبور بنا دیے گئے ہیں۔ ایسے کے اندر جماعت اسلامی نے 26 تاریخ کو ڈی چوک اسلام آباد میں ایک عظیم الشان دھرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ دھرنا عوام کے حقوق کی بحالی تک، انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے حق لینے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی نے قوم سے اپیل کی ہے کہ ظالمانہ نظام اور کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ سید نعمان گل، سٹی 21۔ بحری جماع کے روحانی پیشوا سیدنا مفضل سیف الدین کی گورنر ہاؤس آمد، پاکستان کی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی اور کہا کہ انشاءاللہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ گورنر کامران ٹیسوری نے امید ظاہر کی کہ سیدنا مفضل سیف الدین دنیا بھر کے تاجروں کو پاکستان لانے میں کردار ادا کریں گے۔ سیدنا مفضل سیف الدین نے آئی ٹی کلاسز کے لیے 100 کمپیوٹرز کا تحفہ بھی دیا۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ کے روحانی پیشوا کے اعزاز میں تقریب، سیدنا مفضل سیف الدین کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے ملک کی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ تقریب سے خطاب میں گورنر کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ آج بڑے اعزاز کی بات ہے، سیدنا مفضل سیف الدین یہاں آئے، پوری دنیا سے 50,000 لوگ پاکستان آئے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سیدنا مفضل سیف الدین دنیا بھر کے جاجروں کو پاکستان لانے میں کردار ادا کریں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے آنے سے اور ان 50,000 سے زائد لوگوں کے آنے سے اس پاکستان کی، اس شہر کی معیشت بڑھی، اور پہلے بھی 2017 میں یہ آئے تھے تو پاکستان کی معیشت کو بڑا فائدہ پہنچا تھا۔ میں نے ذاتی طور پر ان کو یہاں گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دی، وہ بھی اپنے جو
دنیا بھر میں بزنس مین ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھائیں۔ تقریب کے موقع پر سیدنا مبشر سیف الدین نے IT کلاسز کو سراہتے ہوئے 100 لیپ ٹاپ کے تحفے بھی دیے اور دعا کی کہ انشاءاللہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ مختلف کیسز میں پولیس کی ناقص تفتیش اور ملزمان کی عدم گرفتاری۔ ملزمان کی گرفتاری سے مقدمے کے اندراج تک قانونی طریقہ کار پر عمل درآمد نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ عدالتی حکم پر ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈو عدالت میں پیش ہوئے۔ کراچی پولیس چیف کی ہائی کورٹ میں پولیس کارکردگی بہتر کرنے، ملزمان کی گرفتاری اور تفتیش کا معیار مزید بہتر کرنے کی یقین دہانی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پولیس کی ناقص کارکردگی کی عدالت میں گونج، عدالت کا پولیس پر اظہار برہمی۔ مختلف کیسز میں پولیس کی ناقص تفتیش اور ملزمان کی عدم گرفتاری پر عدالت کا اظہار برہمی۔ عدالتی حکم پر ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا، مقدمے کے اندراج اور طے کردہ طریقہ کار عمل درآمد نہ کرنے کا فائدہ ملزمان کو ہوتا ہے۔ گرفتار ملزمان کی بر وقت شناخت پلیٹ کا عمل یقینی بنایا جائے۔ ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈو نے عدالت کو بتایا کہ میری 2 دن قبل تعیناتی ہوئی ہے، مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کریں گے۔ جسٹس امجد علی سیتو نے اپنے ریمارکس میں کہا، جس چیز پر پابندی کا حکم دیتے ہیں اس کا ماہانہ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ گٹکے پر پابندی کا حکم دیا تو اس پر بھی پولیس کا ماہانہ نرخ بڑھ گیا ہے۔ LPG اور ناقص سلنڈر پر پابندی کا حکم دیا، اس پر بھی پولیس کا ماہانہ نرخ بڑھ گیا۔ پولیس صرف غیر قانونی کاموں میں ملوث افراد سے پیسے کی وصولی میں لگی ہوئی ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزمان کو گرفتار کرنے کے بجائے مفرور قرار دے کر چالان جمع کرا دیا جاتا ہے۔ جج نے سوال اٹھایا کہ 10 کیسز سامنے پڑے ہیں، اب ان کیسز میں ملوث کو چھوڑ دیں یا بے قصور جیل میں رکھیں۔ کراچی پولیس چیف کی ہائی کورٹ کو پولیس کارکردگی بہتر کرنے، ملزمان کی گرفتاری اور تفتیش کا معیار مزید بہتر کرنے کی یقین دہانی کروانے پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر کیوں؟ تنخواہ دار طبقہ سراپا احتجاج بن گیا۔ پریس کلب کے باہر مظاہرہ، حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ اشرافیہ کریں موجیں، ٹیکس دینے کے لیے رہ گیا ہے بیچارہ تنخواہ دار طبقے نے بجٹ میں اضافی ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے افراد کا کہنا تھا کہ حکومت سہولیات فراہم نہیں کرتی مگر ٹیکس کا بوجھ صرف تنخواہ دار طبقے پر ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت دیگر سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے۔ آپ کو سہولیات نہ میڈیکل کی حکومت سے مل رہی ہے، نہ ٹرانسپورٹ کی مل رہی ہے، نہ صحت کی مل رہی ہے، وہ سارے، اور نہ تعلیم کی مل رہی ہے، تو ساری چیزوں پہ خرچہ تنخواہ دار آدمی خود کر رہا ہے اور اس کے بعد اتنے سارے ٹیکسز بھی دے رہے ہیں، تو بتائیں وہ گزارا اپنا کیسا کرے گا؟ ٹیکس کو ریکنسیڈر کریں، جو آپ نے بجٹ میں بڑھایا ہے اس کو کچھ نہیں تو پچھلے سال سے برابر کریں، منیمم ایگزیمشن دیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا ہم پاکستان سے چلے جائیں گے، تو پاکستان سے ہم جائیں گے نہیں، پاکستان سے ہمیں محبت ہے اور نہ ہم کام کرنا چھوڑیں گے، لیکن کیا ہم آپ لوگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں اس ٹیکس کو نارملائز نہ کیا جائے۔ احتجاج میں شریک افراد نے کہا کہ حکومت اشرافیہ کو نواز کر غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ ڈال رہی ہے۔ کیمرہ مین شہریار کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ پیپلز بس سروس روٹ نمبر 12 میں توسیع کر دی گئی۔ بس اب میمن گوٹ سے صدر تک چلائی جائے گی۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے روٹ کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ KMC میں کھڑی تمام بسوں کو پیپلز بس سروس میں شامل کیا جائے گا۔ اکثر شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی والوں کو یکے بعد دیگرے سفری سہولتیں ملنے لگیں۔ گزشتہ روز پیپلز بس سروس کے روٹ 13 کا افتتاح ہوا اور آج روٹ 12 میں بھی توسیع کر دی گئی۔ پیپلز بس سروس کے روٹ نمبر 12 پر پہلے کھوکھرا پار سے صدر لکی سٹار تک چلائی جا رہی تھی، لیکن اب یہ پیپلز بس میمن گوٹ سے لکی سٹار تک چلائی جائے گی۔ روٹ نمبر 12 پر 12 میٹر کی 22 بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ فی الحال تو کرایہ 50 روپے ہے، لیکن ممکنہ طور پر اب یہ بڑھ کر 100 روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ روٹ نمبر 12 کی توسیع کی تقریب میمن گوٹ میں منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، رکن سندھ اسمبلی ساجد جوکھیو اور پیپلز پارٹی کے ضلع ملیر کے صدر عبدالرزاق نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی میئر کراچی بولے کہ آج اگر عوام کو سفری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں تو اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے نمائندے بیٹھے ہیں تو انہوں نے بلا تفریق کراچی کے عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے، اور یہاں پر میگا پروجیکٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے۔ جہاں ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے وہاں پر بھی بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی ساجد جوکھیو اور پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے صدر عبدالرزاق نے بتایا کہ شرجیل میمن سے گوٹ کے علاقوں میں بھی پیپلز بس چلانے کی درخواست کی تھی۔ پہلے بھی ہم نے منسٹر ٹرانسپورٹ سے بات کی، شرجیل میمن صاحب سے، کہ یہاں پر گلشن حدید
बहुत एक दूर इलाका है, वहाँ पर बसेस स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम काठोर तक ये बसेस लेकर जाएं, मगर काठोर के आगे नहीं जा सकी, मगर बैरिया तक जो बसेस हैं वो स्टार्ट हुई हैं। उसके पीछे जितनी भी गोटे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है। हमारी एक मीटिंग हुई थी शरजील साहब से, जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तो उससे हमने बाकायदा वायदा लिया, यहाँ से मेमनगोट, दरसा, चन्नो, बल्कि काठोड़, गड्ढा और हमारा जो ये 55 रूट और 52 रूट जो कि जामकंडा से मंजिल पंप जाती है, इन तमाम रूट्स को हमने अपने क़यादत के इल्म में ला चुके हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट के इल्म में ला चुके हैं। हमारे ये रूट मजीद आप हमें एक्सटेंड करके दें। इस मौके पर पीपल्स बस प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल शकूर का कहना था कि हमारे पास बसें बहुत महदूद हैं, लेकिन फिर भी कामयाब हैं। अवाम से दरख्वास्त है कि इन बसों का ख्याल रखें। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, T21। वाटर कॉरपोरेशन ने ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करने वालों की दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसीह कर दी। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने बताया कि आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद फॉर्म वसूल नहीं किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे एहसन अब्बासी। ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करने वालों की रेगुलेटरी कैटेगरी बी में फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जुलाई कर दी गई। वाटर कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलावर जाफरी ने दरखास्त गुजारों को मतलब किया कि वो अपनी आखिरी तारीख तक अपना दरखास्त फॉर्म जमा करवा दें। कैटेगरी ए और बी 30 जुलाई जबकि सी, डी और ई कैटेगरी की दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 अगस्त रखी गई है। पहले उसकी जो तारीख थी वो 20 जुलाई रखी गई थी। उसी चीज़ को देखते हुए हमने वाटर कॉर्पोरेशन ने ये फैसला किया कि इसको 10 दिन की और एक्सटेंड की जाए, तो 30 जुलाई अब आखिरी है, जो खासतौर पर ग्राउंड वाटर ऑपरेटर्स के लिए। ये बात मैं यहाँ बताना लाजमी समझूंगा कि पहली दफ़ा वाटर कॉर्पोरेशन में ये हो रहा है कि बड़े पैमाने पर ग्राउंड वाटर ऑपरेटर और ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करने वाले जितने भी कैटेगरीज इस दफ़ा अनाउंस की गई हैं, वो सब काफ़ी पुरजोश तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को हासिल कर रहे हैं और वाटर कॉर्पोरेशन कैबिनेट में आना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि ज़ेरे ज़मीन पानी के लाइसेंस तमाम कवायद ज़वाबित और शफाफियत के मुताबिक जारी किए जाएंगे। ऐसे किसी भी ऑपरेटर को ज़ेरे ज़मीन लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जिसके खिलाफ माजी में कोई भी FIR या मुकदमा दर्ज किया गया हो। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ एहसन अब्बासी, T21। और बच्चों की मौजें, वालिदैन की परेशानी बढ़ गई। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल्स की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ा दी। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का कहना है कि गर्मी की शिद्दत और शदीद बरसात के इम्कान को नज़र में रखते हुए तातीलात में इजाफे का फैसला किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मौसम की परेशानी या दरसी किताब की अदम दस्तयाबी। सिंध में नया तालीमी साल अब 15 अगस्त से शुरू होगा। सिंध में तालीमी सेशन मजीद 15 रोज की ताखीर का शिकार हो गया। हुकूमत सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात में शदीद गर्मी या हीट वेव और मानसून की वजह से मजीद 14 रोज का इजाफा कर दिया। तमाम सरकारी और निजी तालीमी अदारे 15 अगस्त से दोबारा खोले जाएंगे। अप्रैल में शुरू होने वाले सेशन को 1 अगस्त में शुरू होना था। निगरां हुकूमत ने तालीमी सेशन के आगाज के लिए 1 अगस्त की तारीख दी थी। वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का कहना है कि स्कूलों में 14 अगस्त के हवाले से सरगर्मियों और हम नसाबी सरगर्मियों को जारी रखा जाए। तमाम निजी व सरकारी स्कूल जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम्स मुनक्किद करेंगे। तातीलात के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। ज़िला कमाड़ी में किल्लत-ए-आब और बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हब रिवर रोड पर धरना दिया और मौनम ज़फ़र, सैफुद्दीन एडवोकेट और दीगर का खिताब। बोले जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए घरों से निकलना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग और पानी की किल्लत जमात इस्लामी सरापा एहतजाज बन गई। हब रिवर रोड पर बल्दिया टाउन ऑफिस के बाहर धरने में खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। धरने से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर खान, सिटी कौंसिल अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन, अमीर जमात इस्लामी जिला किमाड़ी फजल अहद हनीफ और दीगर ने खिताब किया और कहा टैंकर्स के जरिए तो पानी मिल रहा है लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस जिंदगी अजीरन हो गई है। बिजली के बिल पूरे बेचते हो, बिजली नहीं देते। बिजली के इदारों को बेचने में तुम ही लोग शरीक थे और लोगों के हक पर डाका डालने वाले भी तुम हो। सबका यही मसला है, पानी मैसर नहीं है। पानी अगर है तो कहाँ है? टैंकरों के अंदर है। मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क में जुल्म का निजाम कायम है, जालिम मुल्क से खजाना लूटने के लिए जमा हैं।
जुल्म यही है कि बिजली न दो, जुल्म यही है कि जिस बात की टैक्स वसूल करते हो, जिस काम के लिए महसूल देते हो, वो आवाम को न दो। लोगों को मसाइल की दलदल में फंसाया जा रहा है। इतनी ज्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं, इतनी ज्यादा महंगाई कर दी गई है कि हर आदमी इस मुसीबत में मुब्तला हो गया है कि बिजली का बिल दे, कि बच्चों को तालीम दिलाए। मुजाहरे में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहरे के शुरका को इस्लामाबाद धरने में शिरकत की भी दावत दी गई। यौम आज़ादी पर तेज़ रफ्तार सफ़र की सहूलत के आगाज़ का ख्वाब पूरा ना हो सका। वज़ीर-ए-आला के अहकाम के बावजूद मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला ताख़ीर का शिकार। शाह फैसल तक 15 किलोमीटर का रोड सितंबर के आखिर तक मुकम्मल होगा। मलीर एक्सप्रेस वे जाम सादिक ब्रिज से मुंसलिक नहीं हो सका। कोरंगी कोसवे का ब्रिज भी मुकम्मल ना हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मजीद 1 माह का वक्त मांग लिया। वज़ीर-ए-आला ने 14 अगस्त तक एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह का ऐलान किया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला सिंध का यौम आज़ादी पर तोहफा देने का वादा अफसरान की रिवायती सुस्ती की नजर हो गया। मलीर एक्सप्रेस 14 अगस्त तक मुकम्मल ना हो सकेगा। रुकावटों की वजह से मंसूबा ताखीर का शिकार। 28 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाले मंसूबे का दिसंबर 2020 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया था। एशियाई तरक्याती बैंक ने 2022 में हाथ उठा लिया। निगरान हुकूमत ने मंसूबे के लिए इजाफी 14.5 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने अगस्त में पहले फेज के इफ्तिताह का ऐलान किया था। कायदाबाद तक मंसूबा अगस्त में मुकम्मल करने का ऐलान किया गया। शाह फैसल तक 14 अगस्त को मुकम्मल करने का ऐलान किया गया, लेकिन डेडलाइन मजीद बढ़ा दी गई। अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में शाह फैसल तक मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। जाम सादिक पुल से एक्सप्रेस वे मुंसलिक न हो सका। कोरंगी कॉजवे और शाह फैसल के इंटरचेंज मुकम्मल न हो सके। और दूसरी जानिब IBS खर टीचिंग टेस्ट के नाकाम उम्मीदवारों ने वज़ीर-ए-आला हाउस के घेराव का फैसला मौखर कर दिया। मुज़ाहिरीन कराची प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन धरना देकर बैठ गए हैं। मुज़ाहिरीन कल चीफ सेक्रेटरी सिंध और डिप्टी कमिश्नर साउथ से मुलाकात करेंगे। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। IBS अखर टीचिंग टेस्ट के नाकाम उम्मीदवारों को पुलिस राम करने में कामयाब। SP सदर माजिदा परवीन की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने रेड जोन जाने का फैसला मौखिर कर दिया। DC साउथ ऑफिस से जारी मरासला के बाद मुजाहिरीन का कहना था कि हमें यकीन दहानी करवाई गई है, बुध को चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करवाई जाएगी। ताहम प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन धरना जारी है। यही किया है कि अभी मैडम साहब SP माजिदा साहब ने हमें यकीन दहानी करा, एक लेटर भी हमें DC साहब का दिया है। तो उन्होंने यही बोला कि भाई आपका सुबह के टाइम 11 बजे DC ऑफिस में चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी वो आएंगे, आपकी मुलाकात होगी, आपके जो मुतालबात हैं उनके आगे पेश रखना। अभी जो रेड जोन वाला हमारा सिलसिला था, जो उनको अल्टीमेटम दिया होता, हम अभी भी रेड जोन पे खड़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ से हम प्रेस क्लब में बैठेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि आधे सिंध में हार्ड एरियाज कहकर 33% नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मनपसंद बुनियादों पर पास किया गया, जबकि निस्फ सिंध को नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। डाक लेबर बोर्ड के मुलाजमीन का धरना 6ठे रोज में जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि इस्लामाबाद में कायमा कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। मीटिंग के मिनट्स के हवाले से कराची में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात नहीं होते धरना यूं ही जारी रहेगा। कराची डॉक लेबर एक्शन कमेटी के धरने का 6ठा रोज। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। डॉक लेबर बोर्ड को तहलील करने के फैसले के खिलाफ हजारों मुलाजमीन KPT हेड ऑफिस के बाहर सरापाए एहतजाज बन गए। इस्लामाबाद में कायमा कमेटी का डॉक लेबर बोर्ड की तहलील से मुतल्लिक अहम इजलास में होने वाली पेशरफ्त पर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात होंगे। सिटी 21 से गुफ्तगू में मुलाजमीन का कहना था कि जब तक खत्मी मुज़ाकरात नहीं होते धरना जारी रहेगा। मुलाजमीन के मुताबिक 2700 मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है। क्योंकि अगर अल्लाह न करे ये लोग 2800 खानदान बेरोजगार हो जाते हैं, तो मैं हुकाम बाला से ये पूछना चाहता हूँ कि आया ये 2800 लोग क्या डकैतियाँ करेंगे, ये क्या करेंगे, ये पेट पालने के लिए इनका जरिया माश क्या होगा, आपके साथ प्लान क्या है। मुलाजमीन का कहना था कि किसी सूरत डॉक लेबर की तहलील कबूल नहीं करेंगे। हमारा जो ये लोग गलत तरीके से डाक लेबर बोर्ड, ये आज से नहीं है, 50 साल से डाक लेबर बोर्ड के खिलाफ साजिश किया जाता है कि इन लोगों को ख़त्म किया जाए, लेकिन अल्लाह के फजल से आज तक
जो ख़त्म करने वाले थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन ये मजदूर अभी तक है। मौका पर शुरका ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत मुतालबात नहीं मानती है तो हम एहतजाज का दायराकार वसी करते हुए शहर की बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी का बच्चों के पेट के कीड़े मारने की मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम 2 से 7 सितंबर तक चलाई जाएगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। बच्चों के पेट में कीड़ों से मुतालिक कमिश्नर कराची का बड़ा इकदाम। 50 लाख बच्चों को कीड़े मार दवा देने का ऐलान। कमिश्नर ऑफिस में बच्चों की सेहत के बढ़ते मसाइल से मुतालिक इजलास की सदारत की। एडवाइजर इंटरेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट कदीर बेग ने कहा कि बीमारी फैलने की वजह गंदगी में बच्चों का खेलना है। इसकी गंदगी और जो मट्टी के बच्चे पहले घूम रहे थे नंगे पाँव से मट्टी से उनके पहले उनके पेट से कीड़े निकलते हैं, मट्टी में जाते हैं, मट्टी से वहाँ आते हैं, ठीक है। और अब उन कीड़ों को वापस भी निकालना होता है ना, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। उसके लिए फिर उन्हें मेबेंडाजोल की दवाई दी जाती है सालाना, हेल्थ डिपार्टमेंट ही उसी के साथ मिलके। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट शकील अहमद बोले, पेट में कीड़ों की वजह से बच्चों की नशोनुमा मुतासिर होती है। दवाई देने से पेट के कीड़े मरकर निकल जाते हैं। वो एक टेबलेट होती है, वो टेबलेट मतलब च्यूएबल होती है, चबाई जाती है आराम से, और बच्चे बड़े शौक से, क्योंकि फ्लेवर्ड होती है तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। उससे पेट के कीड़े जो है क्या कहते हैं वो पेट से मरकर निकल जाते हैं, और बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उन कीड़ों की वजह से उनकी नशोनुमा प्रॉपर नहीं हो रही होती है। माहिरीन ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों की सेहत के खातिर इस मुहिम में हिस्सा लें। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21।